안녕하십니까. 42강 시간입니다. 자, 42강은 접두사와 어근을 활용해서 단어를 효율적으로 공부하는 방법에 대해서 좀 공부를 하도록 하겠습니다. subscribe가 오늘의 주요 키워드가 되겠습니다. 자, 그럼 먼저 듣기 한번 해보죠. 자, 보면서 하든지 안 보고 하든지 각자 해주시기 바랍니다. I don't eat meat, she said, slightly louder this time. My word, so you're one of those vegetarians, are you? My boss asked. Well, I know that some people in other countries are strict vegetarians, of course. And even here, it does seem that attitudes are beginning to change a little. Now and then there'll be someone claiming that eating meat is bad. After all, I suppose giving up meat in order to live a long life isn't all that unreasonable. Is it? But surely it isn't possible to live without eating meat? His wife asked with a smile. The waiter whisked 9 plates away, leaving my wife's still gleaming plate on the table. The conversation naturally continued on the topic of vegetarianism. Do you remember those mummified human remains they discovered recently? 500,000 years old, apparently, and even back then humans were hunting for meat. They could tell that from the skeletons. Meat eating is a fundamental human instinct. Which means vegetarianism goes against human nature, right? It just isn't natural. People mainly used to turn vegetarian because they subscribed to a certain ideology. I've been to various doctors myself, to have some tests done and see if there was anything in particular I ought to be avoiding, but everywhere I went I was told something different. In any case, the idea of a special diet always made me feel uncomfortable. It seems to me that one shouldn't be too narrow-minded when it comes to food. 네, 잘 들으셨습니까? 자, 여러 번 반복해서 듣기를 익숙하게 해주기 바랍니다. 자, 넘어가겠습니다. 자, 오늘의 중점 문법사항은 문법이 아니라 어휘 늘리기를 한번 정해 봤습니다. 영어는 이런 게 참 체계적으로 잘 되어 있는 것 같아요. 특히 이제 라틴어 어원을 갖고 있는 것들이 이렇습니다. 자, 여기 subscribe에서 제가 scribe라는 어근이죠. 어근 바로 이제 뿌리가 된다는 거죠. 뿌리 근자니까. 그 다음에는 이제 그 앞에 붙이는 단어가 이제 접두사죠. 그래서 이 두 개가 합쳐지면서 이제 단어가 이렇게 이제 파생이 되고 또 확장이 되는데, 이 접두사를 다양하게 바꿈으로써 또 다양한 단어로 확장이 됩니다. 이런 게 참 체계적으로 돼 있어서 단어 공부하는데 잘 활용하면은 크게 도움이 되죠. 또 재미도 있습니다. 자, 한번 볼까요? subscribe에서 자, sub는 submarine, 그죠? submarine 하면은 잠수함 아닙니까? 바다 밑으로 들어간다 이죠. marine 하면은 그 바다란 뜻이죠. 그래서 sub는 아래 이런 뜻이죠. 그 다음에 scribe는 이제 쓰다라는 뜻입니다. scribe가 write, 쓰다는. 이 scribe도 이렇게 보면은요, 이게 스 발음이 스 하면은 스치는 소리죠. 끓기는 소리죠. 라 하는 건 뭔가 돌아가는 둥근 그런 게죠. round, 그죠? 그래서 scribe 하면은 벌써 느낌이 펜으로 뭔가 끓이면서 글자를 만들기 위해서 이렇게 돌리는, 손목을 돌리는 그런 느낌이 벌써 들어요. scribe, 뭔가 write, 쓰다는 거죠. write도, 그죠? 이게 밑에다가 쓰다 이런 이야기죠. 밑에다가 쓰면은 뭐 구독하다, 서명하다, 아래에 쓰다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 subscribe to와 subscribe for a magazine 하면은 잡지를 for 위에서 잡지를
향해서 자기가 밑에다가 이제 서명을 이렇게 하는 거죠. 이제 구독하다, subscribe to a document, 문서에 서명하다, subscribe to. 우리 이제 본문에서는 뭐 어디에 이제 군도가 서명한다는 것은 자기가 거기에 내 이름을 쓴다는 것은 찬성한다, 찬동한다라는 의미로 지지한다라는 뜻으로 이렇게 본문에서는 나옵니다. 자기 이름을 썼다는 것은 그게 지지한다는 지지 성명을 내는 거죠. 이름은. 자, 그 다음에는 이제 inscribe. 이는 뭐 안이라는 뜻을 잘 알겠고, 그죠? 그래서 안에다가 글자를 쓰는 거니까 글자를 3개 넣는 거죠. 예문이 the scene is deeply inscribed in 아니면 on 쓰고 her memory. 그죠? scene 그 광경이죠. 광경은 그녀의 기억에 깊이 inscribed 되어 있다. 글자가 새겨져 있다. 깊이 기억에 들어가 있다 이런 얘기죠. inscribed in, prescribe. pre는 미리 이런 뜻이죠. 우리 미리라는 이런 pre가 많이 있죠. prevent, prevent, 그죠? 미리 간다 해서 예방하다 뭐 이런 거죠. prepare, 미리 뭐를 하는 것을 뭐 준비하다라든지, 처방하다, 규정하다 이렇게 되는데, 이제 뭐 이제 의사가 환자 이제 뭐 치료하기 전에 미리 이제 이렇게 써주는 거 아닙니까? 미리 지시하는 거, 처방전 쓰는 거. prescribe medicine to a patient, 약제를 처방하다. convention prescribes that we should wear black at a funeral. 자, 이런 것도 convention은 그 관례, 전통 이런 뜻입니다. convention. 자, 그래서 장례식은 상복을 입기로 뭐 하기로 되어 있다. 뭐뭐 하기로 미리 규정이 되어 있다 이런 얘기죠. 뭘 규정하다, prescribe. 그죠? 자, proscribe. pro는 앞으로, 풀이하고 또 비슷한데요. 우리 앞으로 나가는 거, 그죠? progress, program, 그죠? progressive, 이렇게 많이 쓰지 않습니까? 그런데 이제 앞에다가 아주 대놓고 바깥으로 이렇게 쓴다 이 말이죠. 그러면은 아주 이제 공개적으로 뭐를 금하다, 금지 명령 써보시는 거죠. 다 보도록, 그죠? Many schools prescribe the use of cell phones in school. 많은 학교에서 그 셀폰, 그 핸드폰이죠. 핸드폰 사용을 금합니다. prescribe. 금하다, prohibit, 그죠? ban, ban, prohibit. describe, D는 다운이라는 아래 이런 때 다운이라는 그런 이제 의미도 있지만은 또 이제 완전이라는 그런 뜻도 있어요. D는요. 그래서 아주 완전히 쓰는 거니까 있는 그대로 묘사하다 이렇게 됩니다. 있는 그대로 쓰다. describe. Can you describe the man to me? 자, 당신은 그 남자의 모습을 나에게 얘기해 주겠소. He described exactly what had happened. 그죠? 정확하게 described 했다. 기술했다. 자, 이렇게 접두사를 이용해서 다양한 단어를 하면 외우기가 쉽죠. transcribe, trans는 가로질러죠. 가로질러 가는 거. 우리 가로질러서 우리 또 다른 그 차로 옮겨 타는 거, 우리 지하철 타러 가면은 그 뭐라 그럽니까? 그 환승하는 거, 그죠? 그런 거 transit이라고 그러죠. transfer, transit 이렇게 말을 하죠. 이게 엇갈리는 거죠. 트레이는 가로질러 엇갈려 간다는 겁니다. translate, 그죠? 이거 번역하는 거. translate. 한 단어에서, 한 언어에서 다른 언어로 가는 거죠. translate. transcribe는 이제 스크를 쓰는 거니까, 필사하다, 옮겨 적다, 이렇게 돼 있죠. clerks transcribe everything that is said in court. 자, 법정에서 발언되는 건 모르겠는데, 복사, 필사하지 않습니까? 이걸 transcribe 합니다. ascribe, 어자라는 접두사는 여기 to를 나타내는 to를 나타내는 그런 접두사예요. 이게
그래서 ascribe A to B 이렇게 이제 수어로 많이 씁니다. 뭐 어느 쪽으로 원인을 돌리다, 누구의 탓으로 돌리다 해서 ascribe one's success to good luck. 누구누구의 성공을 to 행운으로 돌린다. ascribe 목적명 이렇게 잘 씁니다. conscribe, con은 함께라는 접두사죠. 그래서 함께 이름을 명단을 쭉 이렇게 올리면은 이것이 이제 병적에 집어넣는 겁니다. 그래서 징집하다 명사형 conscription, draft, conscription 명사형 똑같이 알아두시고요. During the war, the government decided to conscribe all healthy young men into the army. 네, 전쟁 동안에 정부는 징집하기로 결정했다. 이런 얘기죠. 모든 건강한 젊은이들을 into 군대 속으로 징집하기로 했다. conscribe into 목적명으로 나왔죠. South Korea has adopted the conscription system. 남한은 징집 제도죠. 징병 제도를 채택했다. manuscript, 메뉴는 손이라는 뜻이죠. 손, 메뉴. 자, 이게 참 재밌는데요. 우리가 이제 매뉴얼, 그죠? 우리 직접 손으로 하는 거 매뉴얼이라고 그러죠. 또 손으로 직접 음식 만들면은 그 음식도 메뉴입니다. 메뉴. 그것도 맨하고 다 같은 단어입니다. 우리도 사람을 man이라고 하지 않습니까? man, 그죠? 사람을 man, man이라고 그러죠. 자, 이게 참 재밌는데요. 이게 왜 이게 사람이냐? 이게 어원이요. 손이에요, 손. 그래서 손을 사용하는 동물이 인간입니다. 네, 손을 사용하는 인간이 바로 동물이죠. 굉장히 유일하죠, 사실은요. 두발 직립, 두발. 두 개, 원래 발이 네 개인데, 그죠? 뒷발만 발이 됐고, 앞에 두 발은 손이 된 것이 직립이죠. 직립인간이죠. 이게 이제 그것을 이제 그래서 우리가 이제 인간이다. 인간은 손을 쓰는 동물이다. 그래서 맨이 인간이고 사람입니다. 사람입니다. 우리나라도 그런 말이 있어요. 저기 사람 온다. 우리 사람이 좀 부족하다 그러면은 일손이 부족하다 이런 말이죠. 손. 일하는 손이 부족하다. 일손이 부족하다. 일하는 사람이 부족하다는 거를 일손이 부족하다. 뭐든지 손으로 일을 하는 거죠. 그래서 모든 도구가 발명되고 오늘의 인류 문명이 나온 거죠. 손, 손, 인간입니다. 메뉴 스크립트. 손으로 아직 썼다는 거죠. 손으로 쓴 거. His work is still in manuscript. 그의 작품은 아직 탈고가 안 되고 책으로 안 나오고 그냥 원고 그대로 아직도 있다. Still in manuscript. Scripture. 자, 이거는 이제 접사가 없는데요. 그냥 손으로 직접 쓴 거, 성경, 경전입니다. Scripture serves as a tool for people to lead their lives. 성경은 사람들이 삶을 살아가는 데 필요한 도구 역할을 한다. serves as, 뭐뭐로써, as, tool로서, 뭐뭐로써, as, 역할을 하다, serve, 봉사하다, 무슨 역할을 하다, 어디에 도움이 된다, 이런 얘기입니다. serve, service, 다, serve, 밑에서 이렇게 받드는 것이 serve입니다. 자, 이런 식으로 단어 공부를 한번 재밌게 또 여러분들이 그 책방에 가면요. 이렇게 단어를 공부하도록 되어 있는 이런 책들이 굉장히 많이 있습니다. 뭐 관심이 있으면은 이런 어휘 책을 사서 공부해 주시기 바랍니다. 자, 그러면은 이제 본문 한번 들어가 볼까요? I don't eat meat, she said, slightly loud this time. 나는 고기 안 먹어요 하고 살짝 slightly 크게 이 R이 붙었으니까 비교급이죠. 더 크게 이번에는 조금 더 크게 말을 했다 이런 얘기죠. My word, so you are one of those vegetarians, are you? My boss asked. 나의 단어. 갑자기 왜 나의 단어가 나옵니까? 내가 쓸 단어가 생각 안 난다는 거죠. 내가 무슨 말을 해야지? 뭐 이런 얘기죠.
oh my, 그죠? goodness, 뭐 여러 가지 이제 감탄사죠. 이럴 때 내가 뭐 어떤 말을 해야 되나? 아이고, 하면서 이제 놀라는 감탄사입니다. 당신이 바로 그 채식주의자들의 중에 하나이군요. 요즘 채식주의자가 뭐 유행한다 그러더니 당신이 또 그런 부류의 사람이군요. 이런 얘기죠. 하고 나의 사장이 물었다. Well, I know that some people in other countries are strict vegetarians, of course. 나는 알고 있습니다. 그것을. 그죠? 목적어인데 다시 이제 절이 나갔죠. 다시 주술 또 주어 수로 그죠? 주술 이렇게 나가죠. 나는 알고 있습니다. 이런 뭐 해석을 안 하면 되는 겁니다. 어떤 다른 나라 사람들이죠. 다른 외국인들도 또 아주 엄격한 채식주의자들이라고 일부 사람들이죠. 일부 사람들 외국에도 많은 어떤 일부 사람들 많은 그런 이제 불특정 많은 어떤 사람들도 굉장히 엄격한 그런 베지테리안 생활을 하고 있다는 걸 나는 알고 있습니다. 물론, of course. And even here, it does seem that attitudes are beginning to change a little. 그리고 심지어는 여기에서도 한국에서도 이 말이겠죠. 아다시피 당신도 알다시피 이제 간토사 같이 넣은 겁니다. 요거는 이제 does는 강조로 들어간 이제 조동사입니다. 그래서 it는 대디합니다. 가주어고 이거는 진주어입니다. it that 구문이라 그러죠. 그래서 이 주술하고 이렇게 이제 박자가 나가는 거예요. 주술하고 일단 그 다음에 여기서 또 주술 이렇게 나가지 않습니까? 그래서 그냥 일단 seem 하는 것은 겉보기에는 아마도 이렇게 추정을 하는 겁니다. 그냥 한국에서도 심지어는요 알다시피 아마도 it does seem 이렇게 나가는 거예요. 태도들이 시작하고 있다 약간 바뀌기 시작하고 있다 이렇게 돼 있어요. 원리를 약간이고 태도들이 바뀐다. 생활 습관, 생활하는 자세 이런 말입니다. 여기서는요. 뭐 식생활이라든지 이런 것을 말하는 겁니다. 삶의 방식이 우리나라도 약간씩 바뀌기 시작하는 것 같습니다. 아마도 이다시 아마도 이런 뜻입니다. Probably maybe 뭐 이렇게 이제 가져가는 겁니다. Now and then there will be someone claiming that eating meat is bad after all. I suppose giving up meat in order to live a long life isn't all that unreasonable, is it? 자, 약간 이렇게 보겠습니다. Now 지금 그리고 그때 지금이나 그때나 어떨 때때로 이런 뜻입니다. 그냥. there는 그냥 이렇게 의미 없이 나온 겁니다. There will be someone. 자, 옛날에 지금이나 그런 사람들이 있을 겁니다. 자, 어떤 사람이냐? Someone. There will be someone. 이건 일종의 도치된 겁니다. 여기 동사가 먼저 나왔으니까요. 이게 주어입니다. S. 자, 안 되네. S자. 근데 이제 어떤 사람이냐면 하고 이제 주술 관계로 이렇게 나오는 거예요. 그러니까 someone will be claiming 이게 someone 앞에 나오면서 대어가 먼저 나오면서 도치가 되면서 이렇게 주술 관계가 되는 겁니다. 이게 P입니다. 주술. 그래서 이렇게 대디아라고 주장하는 이런 사람은 그때는 옛날이나 어딘가 다 있을 겁니다. 이런 얘기예요. 자, 뭐라고 주장하냐? claiming that 하고 나옵니다. 다시 고기 먹는 것이 주어고 동사 이렇게 나가는 거죠. 고기 먹는 것이 나쁘다, 좋지 않다. 그리고는 결국에는 어쨌거나 이 말이죠. 내 생각은 I suppose입니다. 이제 어떻게 나갑니까? In order to live a long life 여기까지가 이제 나가네요. 여기까지 나가서 다시 이렇게 연결되는 겁니다.
그래서 I suppose that 하고 that이 이제 여기서 접속사가 생략됐고요. 내 생각은 내가 가정한다 이런 추정하기를 in order to live a long life 장수하기 위해서 in order to 뭐뭐 하기 위해서 고기를 포기한다. giving up meat 고기를 포기하는 거 고기 안 먹는 거. 자, 이것이 이제 giving이 동명사로서 주어입니다. 이렇게 그리고 여기에 이제 동사가 이렇게 나오는 거예요. 자, 오래 살기 위해서 고기를 안 먹는 것이 그것이 모두 다 그렇게 all that unreasonable 비합리적이지는 않다. isn't니까 그죠? 그것이 다 비합리적이지는 않다고 나는 생각합니다. 그렇잖아요. 그렇잖아요. Is it? 하게 묻는 거죠. But surely it isn't possible to live without eating meat, his wife asked with a smile. 그러나 확실하게도 자 여기서 it은 가주어 to 이하가 진주어 it to 구문이라고 합니다. it는 to 이하를 의미하는 형식적인 주어입니다. 자 이런 형식 아까 앞에도 이제 이렇게 나오는데 it to 그죠? it that가 나왔는데 이렇게 가주어가 앞에 형식 주어가 앞에 이렇게 나오는 게 영어에서는 굉장히 흔합니다. 자, 왜 이런 현상이 일어났냐면요. 이게 주술 관계가 되는 거예요. it isn't 하고 일단 주술 관계가 되죠. 이렇게 주술 관계가 짧게 되죠. 자, 주어 수로가 명백하게 이제 누가 주어고 누가 동사인지 확실하게 나온 거예요. 이게 이제 이 긴 대뜨절이나 이 길게 나온 to 이하가 전부 이 앞에 주어 자리에 나와 있으면은 이렇게 주술 관계가 명쾌하게 밝혀지지가 잘 않습니다. 혼란이 됩니다. 주술 관계가 누가 주어인지. 영어는 특징이 어떤 동사가 나오면 이 동사를 이 움직임, 이 행동을 누가 했느냐 그걸 굉장히 중요시하게 합니다. 그러니까 책임 소재가 아주 그냥 명확하죠. 누가 뭐 했냐, 누가 뭐 했느냐. 반면에 이제 우리나라 말은 동사가 제일 끝에 가 있기 때문에 이 동사를, 이 결정을 누가 했는지가 굉장히 밝히기가 어렵고 애매하고 또, 이 종합적으로 서로 얽혀가지고 결국은 이 어떤 동사가 제일 끝에 나오기 때문에 책임 규명하기가 굉장히 어렵게 되어 있습니다. 한국은요. 한국 사회가 이제 아 이제 이거 책임을 잘 안 지는 이제 그런 문화죠. 반면에 영어는 주술 이게 탁탁탁 끊어나가기 때문에 어떤 문제가 생겼을 때 누가 책임자인지를 아주 빠르게 또 명확하게 밝혀지는 그런 언어예요, 이게. 그런 게 참 재미있지 않습니까? 이게 문화 차이죠. 자, 보세요. 어, 여기서 만약 이게 이제 가짜 자리 it에다가 이 진짜 주어 to live without eating meat가 이 긴 것이 만약에 이 자리에 들어갔다고 한번 해봐요. 그러면은 문제가 어떻게 되냐면요. To live without eating meat isn't possible. 이렇게 됩니다. 좀 이렇게 혼란스럽죠? 자, 보겠습니다. 그것은 가능하지 않습니다. 자, 불가능하다는 거죠. 그것은 가능치가 않다. 뭐가? 자, 이제 나옵니다. 뭐가? 야, 고기 안 먹고 사는 거. 그렇죠? 그 채식주의자로 사는 것은 실질적으로는 현실적으로는 참 어렵다 이런 얘기죠. 라고 그의 부인이 미소와 함께 물어봤다 이런 얘기. The waiter whisked 9 plates away, leaving my wife's still gleaming plate on the table. 그 웨이터가 whisk, 이것도 뭐 의성어 같은데요. 휘슬, 우리 휘바람 부는 거 휘슬 하죠. 휘슬 하면 휘바람 소리가 나죠. whisk, 휘. 하고 이제 뭔가 바람 소리를 내면서 자, 9개의 접시를 away 가지고 갔다는 거죠. 남겨둔 채, 자, 현재 분사입니다. 내 부인이 아직도
반짝거리는 gleaming 접시. 자, 테이블 위에 있습니다. 이제 여기서 이제 이제 그 음식을 안 담아서 깨끗한 거죠. gleaming한 이런 접시는 남겨둔 채 leaving. 다른 접시는 이제 싹 치웠다는 거죠. The conversation naturally continued on the topic of vegetarianism. 그 대화는 자연스럽게 계속되었다. 뭐에 접해서 온. 자, 뭐에 접해서 그런 건 이 대화가 계속 이렇게 온 이렇게 연결되는 거죠. 어떠한 주제, 그죠? 이런 채식주의에 대한 이런 주제와 연결이 되는 거죠. 연결, 그죠? 아직 끊어지지 않고 연결이 된 채로 이 대화가 계속됐다 이런 얘기예요. 그래서 하고 이렇게 붙인 겁니다. conversation on입니다. Do you remember those mummified human remains they discovered recently? 당신은 기억하느냐? 가만 있어봐요. 그 미라화된 인간의 뭐라고 해야 되나? 시체라고 해야 되나? 유골? remains. 유골입니다. 여기서는요. human remains. 유골. 자, 그대로 남다는 뜻이죠. remain 하면 그죠? 그래서 아직도 남아있는 것들, 뼈다귀를 말합니다. 그 유골을 당신은 기억하느냐 이 말이에요. 그러니까 이게 remains가 목적어입니다. remember의 목적어입니다. 여기 이제 동사고 여기 목적어입니다. 그리고 여기에 이제 관계대명사 목적격이 지금 이렇게 생략된 겁니다. 이게 human remains that they discover 이렇게 되는 거예요. 그들이 최근에 발굴한 그 유물 그렇게 됩니다. 그 유물을 당신은 기억하느냐 이런 얘기예요. 500,000 years old apparently, and even back then humans were hunting for meat. They could tell them from the skeletons. 500,000이니까 500에다가 공이 thousand들이 공 3개를 붙이는 거예요. 그러면은 500에다가 공을 붙이면 50만이죠. 자, 50만 년 된 이제 유골입니다. 이거는 분명하게도 이런 뜻이요. apparently. 50만 년 된 건데, 그리고 even back then, 심지어는 그때 이제 back은 이제 그 50만 년을 거슬러 올라가는 거죠. 그때까지 이제 그 당시까지 옛날에도 말이에요. even back then. 그때까지 50만 년 그때에도 말이에요. 인간들은 고기를 위해서 사냥을 하고 있었다는 겁니다. 고기를 위해서. 그리고 그것은 그들은 이제 유골이죠. 유골들이 말할 수 있다는 거죠. 그 유골을 통해서 우리는 알 수 있다는 거예요. 유골이 말할 수 있다. 자, that 이하를 목적어입니다. that 이하를 tell that 그것을 말해줄 수 있다. 이것이 해골입니다. skeletons. 이제 해골을 통해서 이제 그들이 사냥을 해서 고기를 먹는다는 이런 이제 humans were hunting for meat 이 사실들을 말해줄 수 있어요. 유골을 분석하니까 이제 알 수 있다는 거예요. Meat eating is a fundamental human instinct, which means vegetarianism goes against human nature, right? It just isn't natural. 자, 고기 먹기. 육식이죠. meat eating. 육식은 아주 근본적인 인간의 본능입니다. 이런 얘기고요. 그리고 콤마 찍고 which 관계대명사의
계속적인 용법이라고 그럽니다. 이 콤마가 있으니까 쉬었다 가니까 이제 끊었다가 적당한 접속사를 넣어가지고 이렇게 말을 연결하면 되는 거예요. 바로 이것은 의미한다. which means 주술. 다시 여기 이렇게 해서 이제 which means that 하게 나갑니다. 다시 주술 또 주술 이렇게 나가는 거야. 주술 주술. 채식주의는 인간의 본성에 맞지 않는다. go against. 반대로 간다. 그러니까 인간의 본성에 맞지 않는다. 라는 것을 의미하는 거예요. 그렇지 않아요? 맞죠? 이런 얘기죠. 그러니까 육식 고기 먹는 것은 아주 인간의 근본적인 본능이고 또 그 뜻은 이게 이제 고기를 안 먹는다는 것은 인간 본성에 맞지 않는다. 그것은 자연스럽지 않아요. 이런 얘기죠. Isn't natural. People many used to turn vegetarian because they subscribed to a certain ideology. I've been to various doctors myself to have some tests done and see if there was anything in particular I ought to be avoiding, but everywhere I went, I was told something different. In any case, the idea of a special diet always made me feel uncomfortable. 되게 기네요. 아마 이게 지금 한 문장으로 지금 계속 연결이 되고 있는 것 같습니다. 자, 순서대로 차근차근히 보면 됩니다. 사람들은 주로 mainly used to도 하면은 뭐 하곤 했었다, 과거의 습관 같은 거를 말할 때 쓴 겁니다. 뭐뭐 하는 것을 사용했었다, used. 그죠? 하곤 했었다는 얘기예요. to, 동작이니까 to, used to do 부정사니까. 여기서 turn은 이제 become의 뜻이에요. 채식주의자로 turn, 돈다. 바뀌었다는 거예요. 사람들은 주로 채식주의자로 이 식생활을 바꾸곤 했습니다. 이런 얘기죠. 이유는 because 다시 주술 여기 이제 subscribe to 하고 우리 배웠던 거죠. 어디에 자기가 서명하다, 구독 신청하다가 아니라 여기서는 지지하다, 자기가 이제 찬동하다, 찬성하다. 그들이 어떤 그 이념, ideology, 어떤 이념이라는 거는 자기의 이제 어떤 그 식생활에 대한 자기 철학, 자기의 그런 자기의 인생관을 말합니다. 자기의 이념. 그런 것에 자기가 찬성을 했기 때문에 이렇게 채식주의자로 바뀌곤 했었다는 거죠. 나는 이제 내 스스로 이게 이제 여러 의사들하고도 이렇게 이제 이야기를 해봤다는 거죠. have been to는 뭐에 이제 과거의 어떤 경험을, 과거서부터 이제 경험을 말합니다. 어디에 가본 적이 있었다는 얘기예요. 여러 의사를 만나봤는데 그래가지고 have some tests done, 이렇게 이제 신체 검사 그런 거를 이제 많이 해왔다는 거예요. 하기 위해서. some have 목단 이런 구문이에요. have가 목단, 이게 테스가 목이고 이게 과거 분사입니다. 목단, have 목단 구문이에요. 일종의 이제 오형식입니다. 그래서 테스트를 한번 자기가 직접 하는 게 아니고 병원에서 하는 거니까 이게 이제 과거 분사가 이렇게 들어가는 겁니다. have some tests done. 그래서 이제 뭐 건강검진을 이렇게 해봤고 그리고는 이제 알게 됐습니다. 인지 아닌지. 여기서 if는 명사절입니다. C에 대한 명사절이에요. 뭐 인지 아닌지를 알아보았다 이런 얘기예요. C 눈으로 보는 거니까 확인했다는 겁니다. 어떤 특별한 것이 있는지. 자 여기에 또 대시 또 이렇게 생략된 겁니다. 이렇게 관계사입니다. 관계사의 목적격입니다. 목적격 관계사로 생략이 됩니다. that 이렇게입니다. 내가 ought to 하는 것은 뭘 해야 된다는 뜻입니다. should 이런 뜻입니다. ought to.
avoiding은 피해야만 되는 그런 어떤 특별한 어떤 것이 있는지 이제 음식에 있어서 특히 그런 것이 있는지 없는지를 내가 한번 이제 알아봤다는 거예요. 그러나 everywhere I went 여기까지 내가 갔던 모든 곳 자, everywhere 그 다음에 that I went 뭐 이렇게 되는 겁니다. 이제 관계 부사죠 여기서는요. 내가 갔던 그 모든 병원이죠. 병원에서는 나는 들었다. 뭔가 다른 어떤 거를 들었다. 이제 의사한테. 요거는 요게 수동태죠. I was told 수동태죠. 과거분사입니다. 그다음에 요거는 목적어예요. 요거를 수목이 됩니다. 구문은요. 수동태인데 뒤에 목적어가 나오는 케이스예요. 수목. 여러분 알죠? 이거는 목목. 자, 사형식에서 이렇게 나온 겁니다. 그래서 이제 말하다가 아니라 들었다가 됩니다. I was told. 뭔가 거기서 다른 소리를 들었다는 거예요. 어떤 경우에도 in any case 그 특별한 이제 시기죠. 특별한 음식에 대한 생각. 그러니까 좀 이제 보통 사람들이 이제 아유 참 유별나게 저기 뭐 한다 이렇게 이제 그러한 이제 체질에 따라서 뭐 특별한 식사를 해야 된다는 이러한 식사에 대한 그런 생각은 언제나 made me feel 나를 불편하게 느끼도록 만들었다. 자, 여기서 made는 이제 사역동사이기 때문에 목두가 나온 겁니다. 목두. 예, 원형이 나온 거예요. feel. 자, 여기 이제 made가 타동사, 요거는 목적어, 요거는 이제 원형도 두입니다. 두. 목두. 그래서, 내가 uncomfortable하게 느끼도록 나를 만들었다. 그러니까 이제 채식을 말하는 거죠. 채식하는 것은 이제 고기를 전혀 먹어서는 안 된다. 뭐 이런 생각이 참 불편했다 이런 얘기입니다. It seems to me that one shouldn't be too narrow-minded when it comes to food. 자, 여기서도 이제 it to 구문입니다. 그것이 나한테는 보이는 것 같습니다. 그러니까 내가 보기에는 이런 얘기예요. 자, 그다음에 that 이렇게 이제 진주가 나옵니다. one shouldn't be. 여기서 이제 one은 그냥 일반적인 주어입니다. 사람입니다. 사람들은 너무 narrow mind 해서는 안 된다. 너무, narrow. 폭이 좁은. mind는 마음. 그죠? 속이 너무 좁으면 안 된다. 너무 편협스러우면 안 된다. 이런 얘기예요. 뭐 할 때? when. 그것이 음식으로 올 때. when it comes to food. 그러니까 음식에 대해서는 이런 뜻이에요. about입니다. about. when it comes to 뭐 x. 앞에서 한번 나온 것 같은데요. 자, 우리가 음식에 대해서 이야기할 때는 너무 까다롭거나 너무 그렇게 편협스러워서는 그래서는 안 된다라고 나는 이렇게 본다. It seems to me 내 눈에는 내 입장으로 내가 보기에는 단어 수가 나왔네요. 자, 끝났네요. 자, 오늘도 좋습니다. 자, 다음에 뵙겠습니다.